इत्थे हाज़र सारे बच्चे नौजवान माइयां बीबियां सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैनू बहुत महान महसूस हो रहा है इस पाक पवित्र स्टेज उत्ते खड़े रह के। ये पाक पवित्र इस करके है कि ना संयुक्त मोर्चे वालियां ने किसी राजनीतिक बंदे दे पैर इत्थे पैण नहीं दिते ते ना बोलन दिता। ते पाक पवित्र इस करके भी है कि भारत वर्ष विच जिन्नियां भी मावां ने उन्हां दे कुख विच जिहड़े बच्चे पल रहे ने ना उन्हां दे मनुखी अधिकारां लई लड़ रहे ने। कल नूं साडी जनरेशनस दा पता नहीं की बनना, सानू स्लेव सानू मजदूर बना के रख देना है। और माण इस गल ते बहुत महसूस होंदा है कि मनुखी अधिकारां दी गल मेरे बापू गुरु नानक पातशाह ने 239 साल ला के 10 जामे धार के मनुखी अधिकारां लई लड़ाई लड़ी है। पहला कलम राई, फिर अपना सीस भी दिता, तलवारां नाल भी लड़े, पर हर वक्त मनुखी अधिकारां दी गल कीती है। ये गुरु ग्रंथ साहिब उन्हां दे आशे मुताबक उन्होंने 10 जामे प्रैक्टिकली करके सानू दिखाया कि प्रैक्टिकली गुरु नानक पातशाह ने जो कलम राई बाबर नूं जाबर किया। महाराज कहंदे भी जे सकता सकते को मारे तामन रोस नोई, जे तकड़ा तकड़े नूं मारे तो कोई फर्क नहीं पैंदा। पाप की जंज ले काबलो ताया, जोरी मंगे दान विला लो। धक्का किहड़ी गल दा? एक आम आवाम ते आम गरीब ते क्यों धक्का करदे हो तुसीं? सो गुरु नानक पातशाह ने वो कलम नाल लड़ाई लड़ी। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने सीस दिता मनुखी अधिकारां लई। उन्हां नूं जदों पुछया गया भी तुसीं आ जनेऊ तां आप तां धारण नहीं करदे पर इहदे लई मरण लई तैयार हो गए हो, सीस देण लई तैयार हो गए हो, तां गुरु पातशाह अगों कहंदे आ इह इन्हां दा अधिकार है। इन्हां नूं इष्ट मनदे ने, इन्हां राहीं ओह अपने मुक्त होना चाहुंदे ने ते इन्हां दा अधिकार है ते राजा इस अधिकार नूं खो नहीं सकदा ते इहदे लई मैनूं सीस भी देना पिया ते दे दांगा। और कल नूं जे किसी होर धर्म नूं या मुसलमान ईसाई किसी नूं भी धर्म इस तरह की लोड़ पई मनुखी अधिकारां दे लई सीस देण दी तां मैं देण नूं तैयार हां। और उन्होंने दिता भी। फिर गुरु गोबिंद सिंह गुरु हरगोबिंद पातशाह ने तलवार लैके मनुखी अधिकारां दी लड़ाई लड़ी है। अज चलो आपां मानते हैं भी तलवार दा दौर नहीं रहा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सानू संत सिपाही बनाया सीगा। सिपाही तलवार नाल भी जंगां लड़ियां ते कोई जंग हारी भी नहीं क्योंकि सच नाल खड़े सीगे। ते दूजी गल अज हुण जिहड़ा संत पक्ष सीगा जो अलोप होंदा जा रहा सी 1984 तो बाद, उस संत पक्ष संयुक्त मोर्चे ने इस मोर्चे दे विच दिखाया ताकि और वर्ल्ड तो लोग आके इस जगह नूं देखदे ने। ये बड़ी पाक पवित्र जगह है जो गुरुद्वारा एक धर्मशाल बन चुका है। इत्थे जो गुरुद्वारा साहिब दे विच मर्यादा चलती है उस मर्यादा अनुसार ही इत्थे मर्यादा चल रही है। ते मेरा इन्हां नूं वार वार नमन है भी इन्हां ने उस पंजाब दे मनुखी अधिकारां दी पग जो गुरु नानक पातशाह ने सानू ज्ञान राही दी, ज्ञान का बद्दा मन रहे, उस ज्ञान नाल बन्ने हुए ने और इन्होंने काम किया मनुखी अधिकारां लई। वार वार मेरे वालों कोटान कोट धन्नवाद। तुसी पग बहुत उच्ची की है साडी सारे वर्ल्ड दे विच। तुसी मनुखी अधिकारां दा नगारा इत्थे वजाउंदे हो ते इहदी गूंज सारे वर्ल्ड विच जांदी है। बाकी मैं ये कहना चाहांगा संयुक्त मोर्चे नूं कि ये आपां जंग वैसे तो जीती जानी है और जित के ही जावांगे, पता है और निश्चय है। निश्चय कर अपनी जीत करो और जित के जावांगे। पर मेरी अगों एक बेनती है इन्हां नूं कि अगों जाके पंजाब विच भी वो जिहड़े राजनीतिक बंदे ने उन्हां नूं पछाड़ दिता जाए ते जरूर उस पंजाब दी वागडोर भी तुसीं संभालो। आ जिहड़ा मोर्चे दे विच जदों असीं वड़दे हां तां पॉजिटिविटी जिहड़ी मिलदी है, इन्नी खुशी मतलब कोई ओहदा अंत नहीं। जो गुरु नानक पातशाह दा मैं कह नहीं सकदा, चलो एनीवेज पर तुसी प्लीज़ अगों इस जंग नूं जारी रखना। हाले बहुत जंग लड़नी है और उत्थे जाके जरूर तुसी चोणां विच खड़ना है ते सारियां ने उन्हां नूं जिता के और
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਪਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੇ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਬਣਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਰਹੂ ਅਟਲ। ਮੋਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਓ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਰਹੂ ਅਟਲ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਰਹੂ ਅਟਲ। ਮੋਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਰਹੂ ਅਟਲ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਲਮੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਸੁਭਾਗ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 3-4 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਟੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ਼ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥਿੜਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ 52 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਯੱਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਬੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਕਾਤ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਯੱਕਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਾਂ, ਦੋ ਜੋਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਸ਼, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਡਾਨੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗਣੇ ਆ, ਜੋਕਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਰ ਨਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਜਾਈਏ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਰ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਨ ਕਾਨੂੰਨੋਂ में ਕਾਲਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਯਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੁਹਾਲੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਕੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿੱਲਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿਨੇਮਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਰਚਾ ਗੁਰਸਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਵੰਤ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਹਰਵੰਤ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜੋ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਆਓ ਮੰਚ ਤੇ। ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਲਡ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੰਗੇ ਧੜ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ, ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HRD ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਖਾਵੇ, ਨਾ ਸੱਟ ਖਾਵੇ, ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਆਲੋ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਛੱਡਤਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, MP, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਜਾਣ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵਾ ਮਿਲਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵਾ ਮਿਲਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ HRD ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਬਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ HRD ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣ ਮੰਚ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ
ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਟੀਚਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ। ਇਸੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਣ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਣ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਏ ਹਿੱਲੀ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲੀ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਕੁਝ ਪਲ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਕੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਓਏ ਸਰਕਾਰੇ ਤੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਤੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਪਲ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਕੀ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਨੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਨੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੂ ਸਕੂਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਕੁਝ ਪਲ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਕੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੂ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਰਾਜੂ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ। ਦਿਲ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਕੁਝ ਪਲ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਕੀ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਬਾ, ਉਹ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਬਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, बात हो सिद्धांतों की तो टकराना जरूरी है, बात हो सिद्धांतों की तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो अगर तो जिंदा आना जरूरी है। ये तुसी जागदियां जमीरा वाले हो जिहड़े अपने हक लैन लई दिल्ली बैठे हो। आज तो 100 साल पहला ननकाना साहब की धरती ते महंत नरैणू नूं भाई लक्ष्मण सिंह जी ने अरदास करके कुर्बानियां दे के गुरुद्वारा साहब बहाल कराया सी। अज तुसी सारे रल के हिंदू सिख हरियाणा पंजाब इकट्ठा होके दिल्ली दी हिक ते बैठे हो। जिन्ना मर्जी जोर ला लेन, ये काले कानून वापस होणगे ही होणगे। मेरी सरकार नूं एक अपील हैगी है, जंग हो अगर अपनों से, जिंदगी में ये भी हुनर आना चाहिए, जिंदगी में ये भी हुनर आना चाहिए। जंग हो अगर अपनों से तो हार जाना चाहिए, हार जाना चाहिए। पंजाब दे विच वोटां दे विच इन्हां ने गल दस दित्ती है कि काले कानून बनाउण वालियां दा असीं की हशर करांगे। तुसीं वधाई दे पात्र हो, तुहाडा इंटरनेट बंद कर देन, तुहाडीਆਂ सच्चियां रिपोर्टां देण वाले पत्रकार चुक के अंदर कर देन, झूठे परचे पा देन, बैरीकेड ला देन। ये तुसीं हटण वाले नहीं। जदों पंजाब तो तुरे सी 6 महीने कह के तुरे सी, अज तुसीं अपने काले कानून रद्द करा के वापस मुड़ोगे। सिख पंजाबी सिनेमा तुहाडे नाल है। जिथे साडी किसान एकता मोर्चा दी जथेबंदी ड्यूटी लाएगी, साडी सारी दी सारी टीम तुहाडे नाल खड़ी है। मैं नारे लावांगा, तुसी सारियां ने बुलंद आवाज दे विच जवाब देने है। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, बोले सो निहाल। बहुत
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ BMP ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ BMP, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਚੱਕੀ ਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਐਵੇਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਐਸਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, TV ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 3 ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਕਰੀਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ, ਦੂਸਰੀ ਸਕਰੀਨ TV ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਊ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ क्षमा ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ 2-3 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗੌਲ, ਜੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗੌਲ। ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ